Hi students, welcome to economics class. In this video, we are going to see 7th standard economics unit 1 production. Already we have seen political parties in the previous videos. Now let's see meaning of production, types of utility, types of production, factors of production and land in this video. First of all, we see meaning of production. Production is a process of combining various material inputs and immaterial inputs in order to make something for consumption, that is output. It is the act of creating an output, a good or service which has value and contributes to the utility of individuals. அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா உற்பத்தி. அதோட விளக்கம் என்னன்னா, நுகர்வோரோட பயன்பாட்டுக்காக மூலப்பொருளையும் மூலப்பொருள் அல்லாதவற்றையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு பொருளை உருவாக்கும் செயல்தான் உற்பத்தி ஆகும். இது ஒவ்வொருவரின் தேவைக்கேற்ப சிறந்த சேவையும் மதிப்பையும் அளிப்பதில் இன்றியமையாத இடத்தை பெறுது. Production in economics refers to the creation of those goods and services which have exchange value. It means the creation of utilities. Utility means want satisfying part of a product. According to the nature of utilities, they are classified into form utility, time utility and place utility. அதாவது பொருளாதாரத்தில் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி என்னும் சொல் மாற்றத்தக்க மதிப்புடைய பொருள்களையும் சேவைகளையும் உருவாக்குறத குறிக்குது. அதாவது பயன்பாட்டை உருவாக்குதலே உற்பத்தி ஆகும். பயன்பாடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமது தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் நிறைவு செய்கிறதாகும். பயன்பாடு அப்படின்னோம்னா அது யூட்டிலிட்டின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம். அதோட இயல்பை பொறுத்து இதை நம்ம ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி வடிவ பயன்பாடு அப்படின்ட்டோம். டைம் யூட்டிலிட்டினா கால பயன்பாடு அப்படின்னும், பிளேஸ் யூட்டிலிட்டினா இட பயன்பாடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வகைப்படுத்தலாம். Now we are going to see types of utility, பயன்பாட்டுடைய வகைகள். First, form utility, வடிவ பயன்பாடு. If the physical form of commodity is changed, its utility may increase. Example, the demand and uses of cotton increases if it is converted into clothes. அதாவது ஃபார்ம் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா வடிவ பயன்பாடு. ஒரு விளைபொருளின் வடிவம் மாற்றப்படும் போது அதன் பயன்பாடு மிகுதியாகுது. எடுத்துக்காட்டாக விளைபொருளாகிய பருத்தியை காட்டன் நம்ம ஆடையாக உருவாக்குற போது அதோட தேவையும் பயன்பாடு என்ன பண்ணுது, ஜாஸ்தியாகும். Next we are going to see place utility. If a commodity is transported from one place to another, its utility may increase. Example, if rice is transported from Tamil Nadu to Kerala, its utility will be more. அதாவது பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா இட பயன்பாடு. ஒரு விளைபொருள் ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும் போது அதோட பயன்பாடு என்ன பண்ணும், மிகுதியாகும். அதனால் எடுத்துக்காட்டாக நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா விளைபொருளை அதாவது அரிசி தமிழ்நாட்டுக்கும் கேரளாவுக்கும் கொண்டு போகும்போது அது தேவையும் பயன்பாடும் என்ன பண்ணும், அதிகரிக்கும். Last we are going to see time utility. If the commodity is stored for future usage, its utility may increase. Example, if agricultural commodities which are used by the consumers throughout the year like paddy, wheat, etc. are stored for future use, its utility increases. அதாவது டைம் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னா கால பயன்பாடு. ஒரு விளைபொருளை எதிர்கால தேவைக்காக சேமிப்பு கிடங்குல வைக்கும்போது அதோட பயன்பாடு என்ன பண்ணும், மிகுதியாகும். எடுத்துக்காட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கன்சியூமரால் ஆண்டு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உணவு பயிர்களான நெல், கோதுமை போன்றவற்றை நம்ம சேமித்து வைக்கிறதுனால அவற்றின் தேவையும் பயன்பாடு என்னவாகும், மிகுதியாகும். Next we are going to see types of production. There are 3 types of production. They are primary production, secondary production and tertiary production. First we are going to see primary production. Primary production refers to the state of activity in which natural resources are directly used. Since agriculture is given prime importance, it is also referred as agricultural sector production. Agriculture, forestry, fishing, mining and oil extraction are examples to primary sector. அதாவது டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்னா உற்பத்தியின் வகைகள். உற்பத்தி 3 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று பிரைமரி ப்ரொடக்ஷனா முதன்மை நிலை உற்பத்தி, செகண்டரி ப்ரொடக்ஷனா இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி, டெரிட்டரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி. இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன், அதாவது முதன்மை நிலை உற்பத்தி.
இயற்கையாகவே கிடைக்கும் பொருள்களை நேரடியாக பயன்படுத்தி செய்கின்ற செயல்பாடுகளுக்குள்ள உட்பட்ட நிலையை தான் பிரைமரி ப்ரொடக்ஷன், அதாவது முதன்மை நிலை உற்பத்தின்னு சொல்கிறோம். முதன்மை நிலையில் வேளாண்மைக்கு முதலிடம் அளிக்கப்படுவதால் இதனை வேளாண்மை துறை உற்பத்தின்னு சொல்லிட்டும் நம்ம அழைக்கலாம். வேளாண்மையும் அதோட தொடர்புடைய செயல்கள், வளங்களை பாதுகாக்கிறது மற்றும் மீன் பிடித்தல், சுரங்க தொழில், எண்ணெய் வளங்களை பிரித்தெடுக்கிறது போன்ற செயல்பாடுகள் என்ன பண்ணுது, முதன்மை நிலை உற்பத்தியில் அடங்கும். What is secondary production? The process of manufacturing products by using primary products as raw materials is known as secondary level production. Since industries are given prime importance, it is also referred as industrial sector. Production. Manufacturing of cars, clothing, chemicals, engineering and building etc. are examples to secondary sector. செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா தமிழில் இரண்டாம் நிலை உற்பத்தின்னு அர்த்தம். முதன்மை நிலையின் உற்பத்தி பொருள்களை மூலப்பொருள்களாக பயன்படுத்தி புதிய உற்பத்தி பொருள்களாக உருவாக்கும் செயல்பாட்டை தான் செகண்டரி ப்ரொடக்ஷன் சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம். இரண்டாம் நிலையில் தொழிலுக்கு முதலிடம் அளிக்கப்படுவதால் இதனை தொழில்துறை உற்பத்தி எனவும் சொல்லி அழைக்கிறாங்க. இதுக்கு நம்ம கார் செய்யக்கூடிய நிறுவனம் மற்றும் ஆடைகள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம், ரசாயன பொருட்கள் போன்றவற்றை தயாரிக்கிறதும், பொறியியல் துறை சார்ந்த பணிகள், கட்டடப் பணிகள் சார்ந்த தொழில்களுக்கு இரண்டாம் நிலை உற்பத்தியில் அடங்கும். Next we are going to see tertiary production. Tertiary production is known as services which are not visible rendered by the teachers, doctors etc. or to the economy. Banking, insurance, education, health and defense etc. are example to service sector. அதாவது டெரிட்டரி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா மூன்றாம் நிலை உற்பத்தின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது. இது முதன்மை நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி பொருட்களை சேகரிக்கிறதோட பரிமாற்றம் செய்கிறது தான் மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி ஆகும். அதாவது நம்மளுக்கு விசிபிளாக இருக்காது. அதாவது நம்ம டீச்சர்ஸு, டாக்டர்ஸு இவங்களுடைய சர்வீஸை நம்ம சொல்லலாம். இதுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டாக நம்ம என்னென்ன சொல்லலாம்னா, இது எதுக்குள்ள அடங்கும் அப்படின்னா பேங்கிங்கு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, கல்வி மற்றும் ஹெல்த்து மற்றும் பாதுகாப்புத்துறை இதெல்லாம் என்னது service sector example agum. Now we are going to see factors of production. Factors of productions are known as inputs of production which are transformed into output or products. There are two main divisions of factors of productions. They are primary factors of production and derived factors of production or modern factors of production or secondary factors of production. அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாக உற்பத்திக்கான காரணிகள். இது உற்பத்தியை எந்த அளவில் இன்புட்லேருந்து மூலதனத்துலேருந்து அவுட்புட்டுக்கு எவ்வளோ வெளியே அனுப்புறதுங்கிறது, ப்ராடக்டாக வெளியே அனுப்புறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது. ஒன்று என்னன்னா பிரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா முதல் நிலை உற்பத்தி. அடுத்தது டிரைவ்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா மூலப்பொருளிலிருந்து உற்பத்தி சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது. பிரைமரி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்னன்னா லேண்ட் அண்ட் லேபரு. டிரைவ்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா மூலப்பொருளிலிருந்து உருவாக்கக்கூடிய உற்பத்தி அப்படின்னா அது கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். We are going to see about land. Land as a factor of production refers to all those natural resources or gifts of nature which is provided freely to man. It includes within itself several things such as land surface, air, water, minerals, forests, rivers, lakes, seas, mountains, climate and weather. Thus land includes all things that are not made by man. Land அப்படின்னா தமிழ் நிலம். நிலம் என்பது உற்பத்தி காரணி, இயற்கை வளங்கள் அனைத்தையும் அல்லது இயற்கை மனிதனுக்கு இலவசமாக கொடுத்திருக்கக்கூடிய கொடை அனைத்தையும் குறிப்பதாகும். நிலப்பரப்பு, நீர், காற்று, கனிம வளங்கள், காடுகள், ஆறுகள், ஏரிகள், கடல்கள், மலைகள், தட்பவெப்பநிலை, காலநிலை ஆகிய அனைத்துமே நிலம் என்ற சொல்லுக்குள்ள தான் அடங்குது. ஆகவே இது எல்லாமே மனிதனால் உருவாக்கப்படாத பொருள்கள் ஆகும். Now we are going to see characteristics of land. First point is land is a free gift of nature. Man has to make efforts in order to acquire other factors of production, but to acquire land no human efforts are needed. Land is not the outcome of human labor. Rather, it existed even long before the creation of man. அதாவது land is a free gift of nature அப்படின்னா நிலம் இயற்கையின் கொடை அப்படி சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். மனிதன் மற்ற உற்பத்தி காரணிகளை பெறுவதற்காக மனிதன் முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் நிலம் என்ற உற்பத்தி காரணியை என்ன பண்ணோம் பெறுவதற்கு அவன் எந்த முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. நிலமானது மனித உழைப்பினால் உருவானது அல்ல, மாறாக அது மனிதனுடைய
பரிணாம வளர்ச்சி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி எவல்யூஷன் ஆஃப் மேனுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுது, அது தோன்றியது ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் லேண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு இன் சப்ளை. The total quantity of land does not undergo any change. It is limited and cannot be increased or decreased with human efforts. No alteration can be made in the surface area of land. அதாவது நிலத்தின் அழிப்பு நிலையானது. நிலத்தை மொத்த பரப்பளவையும் எந்த மாற்றத்திற்கு உட்படுத்த முடியாது. மனிதன் மேற்கொள்ளக்கூடிய முயற்சியில் நிலத்தின் அளவை அதிகரிக்கிறவோ இல்லை குறைக்கவோ முடியாது. நிலத்தின் மேற்பரப்பில் எந்தவித மாற்றமும் நம்மளால் செய்ய முடியாது. நிலத்தின் செழிப்பை உயர்த்த முடியுமே தவிர அதோட அளவை நம்மளால் மாற்ற முடியாது. எனவே நிலத்தோட அழிப்பு என்றெடுக்கிறது ஃபிக்ஸ்டாகவே அது இருக்கும். The third point is land is imperishable. All man-made things are perishable and these may even go out of existence. But land is imperishable, thus it cannot go out of existence. அதாவது land is imperishable னா நிலம் அழிவில்லாதது. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களுமே பண்டங்களுமே அது அழிந்து போகக்கூடியது. ஓகேவா? ஆனால் நிலம் என்னது அழிவில்லாதது. நிலத்தோட அழிப்பு என்றுமே மாறாததாகவும் அழிவற்றதாகவும் அது இருக்குது. Fourth point is land is a primary factor of production. In any kind of production process, we have to start with land. For example, it helps to provide raw materials for industries and to produce crops. அதாவது நிலம் ஒரு முதன்மை உற்பத்தி காரணி. பண்டங்களை உற்பத்தி செய்திட என்ன பண்ணுது, நிலம் ஒரு முக்கிய காரணி ஆகும். நாம் செய்கிற எந்த ஒரு உற்பத்தி பொருளுக்கும் நிலமே அடிப்படையாக அமையுது. எடுத்துக்காட்டா தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை அளிக்க இது உதவுது. வேளாண்மை மூலம் பயிர்களை விளைவிக்க இந்த நிலம் நம்மளுக்கு உதவுது. Fifth point is land is immovable. It cannot be transported from one place to another. For instance, no portion of India's surface can be transported to some other country. அதாவது நிலம் இடம்பெயர கூடியது அன்று. நிலத்தை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியாது. உதாரணமாக இந்திய பரப்பின் எந்த ஒரு பகுதியையும் வேறு நாட்டிற்கு நம்ம இடம்பெயர செய்ய முடியாது. அது ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்கும். Sixth point is land has some original indestructible powers. There are some original and indestructible powers of land which a man cannot destroy. Its fertility may be varied but it cannot be destroyed completely. அதாவது நிலம் ஆற்றல் வாய்ந்தது. மனிதனால் அழிக்க முடியாத ஆற்றல்கள் சிலவற்றை நிலம் கொண்டிருக்கும். இயற்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களால் நிலத்தோட செழிப்புத்தன்மை என்ன பண்ணும், மாற்றம் ஏற்படலாம். ஆனால் அதை முழுமையாக நம்மளால் அழிக்க முடியாது. The last point, land differs in fertility. Fertility of land differs on different pieces of land. One piece of land may produce more and the other may be less. அதாவது நிலம் செழிப்புத்தன்மையில் என்ன பண்ணும், மாறுபடும். நிலம் அதனுடைய செழிப்புத்தன்மை அடிப்படையில் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும். அதனால தான் நிலத்தோட உற்பத்தி திறன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது இல்லை. ஒரு இடத்துல அதிக உற்பத்தியாக இருக்கும், மற்றொரு இடத்துல உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும். I hope you all understood meaning of production, types of utility, types of production, factors of production and land very well in this video. Next video we will see labor, capital and organization. Thank you.